جنگیں ہوں یا سیلاب، حقیقی آزادی کی تحریک جاری رہے گی۔ عمران خان کا دو ٹوک اعلان۔ جہلم میں جلسے سے خطاب میں کہا، پی ڈی ایم والے کہتے ہیں عمران خان سیاست کر رہا ہے، سن لو تم چوروں سے ملک کی آزادی تک جدوجہد جاری رہے گی۔ لفافہ صحافی اور ایک میڈیا ہاؤس مہم چلا رہا ہے، کہتے ہیں عمران خان کو جلسے نہیں کرنے چاہیے، حقیقی آزادی کے لیے جہاد کر رہے ہیں، انتخابی مہم نہیں چلا رہے۔ حق اور سچ دکھانے پر ARY نیوز کو بند کر دیا گیا۔ جو حربے استعمال کرنے ہیں کر لیں، ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ دو چور خاندانوں کی حکومتوں نے ملک کو مقروض کر دیا، مہنگائی کے ریکارڈ ٹوٹ گئے، معیشت نیچے آ گئی۔ مفتاح اسماعیل کو IMF سے بات کرنے کا مشورہ دیا، بولے گوری چمڑی سے اتنا نہ ڈریں، اتنی غلامی نہ کریں، سیلاب سے تباہ عوام کے ریلیف کے لیے بات کریں۔ عمران خان کا سیلاب متاثرین کی بھرپور مدد کا اعلان، کہا پیر کو ٹیلی تھون کے ذریعے متاثرین کے لیے فنڈ جمع کروں گا، ایک فنڈ بنائیں گے اور ثانیہ نشتر کے ذریعے مستحقین میں تقسیم کریں گے۔ ٹائیگر فورس اور عمران ٹائیگر سیلاب متاثرین کی مدد کریں گے۔ ماضی کی حکومتیں ڈیمز بناتی تو آج ایسی تباہی نہ ہوتی، تباہی پھیلانے والا پانی نعمت بن جاتا۔ سیلاب متاثرین کے لیے وہ کام کریں گے جو یہ آج تک کوئی نہ کر سکا۔ وزیر اعلیٰ محمود خان اور مراد سعید کا سوات کے متاثرہ علاقوں کا دورہ، سیلاب سے پہلے اور بعد کے مناظر سوشل میڈیا پر جاری کر دیے۔ کہتے ہیں سوات میں سیلاب کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال قابو میں آ گئی، سیلاب متاثرین کو اشیاء ضروریہ پہنچائی جا رہی ہیں۔ 135 بھی متعارف، خیبر پختونخوا سے لوگ 1125 پر رابطہ کر سکیں گے۔ سوات سے 1,60,000 کیوسک کا دوسرا ریلا دریائے کابل میں آنے کا امکان۔ اریگیشن ڈپارٹمنٹ فلڈ سیل کے مطابق نوشہرہ کے مقام پر 2,50,000 سے 3,00,000 کیوسک کا ریلا گزرنے کا امکان ہے۔ محفوظ مقامات پر منتقل افراد گھر واپس جانے کی کوشش نہ کریں، ڈپٹی کمشنر نوشہرہ کا انتباہ۔ منگورہ، کالام اور بحرین میں 150 مکان اور 12 ہوٹل زمیں بوس۔ منگورہ میں ہاکی اسٹیڈیم بھی بہہ گیا، متعدد گاؤں صفائی ہستی سے مٹ گئے۔ کوہستان میں 5 بڑے رابطہ پل دریا برد، اب تک 16 افراد جان سے گئے۔ لوئر دیر میں چھت گرنے کے واقعات میں 7 افراد اور لکی مروت میں 1 شخص لقمہ اجل بنا۔ نوشہرہ میں دریا کا بند ٹوٹنے سے قریبی آبادی زیر آب۔ وابڈا نے سیلابی ریلے کی شدت میں کمی کے لیے تربیلا اور وارسک ڈیم سے پانی کا اخراج کم کر دیا۔ بنو میں دریائے کرم بھی بکھر گیا۔ مولاکنڈ میں دریائے سوات کا آہنی بند ٹوٹ گیا۔ اٹک کے قریب دریائے کابل سے آنے والا بڑا ریلا بھی دریائے سندھ میں شامل، کئی دیہات زیر آب۔ وزیراعظم شہباز شریف نے سیلاب کی تباہ کاریوں پر کل جماعتی کانفرنس طلب کر لی۔ اجلاس کل وزیراعظم ہاؤس میں ہوگا۔ سندھ میں سیلاب کی تباہ کاریاں جاری، بیشتر شہروں میں نظام زندگی مفلوج۔ آبی ریلا ٹنڈوالہ یار کے تاریخی شہر نصرپور میں داخل، سرکاری گودام میں ذخیرہ 10,000 ٹن گندم بھی بہہ گئی۔ سانگڑ کے سیم نالے میں پانی کا نیا ریلا شامل، 50 سے زائد دیہات زیر آب۔ سکھر کے قریب انڈس ہائی وے بھی ڈوب گئی۔ دادو کے فرید آباد میں سیلاب متاثرین کو لے جانے والی کشتی الٹ گئی، کشتی میں سوار 6 افراد کو پاک بحریہ کے جوانوں نے بچا لیا۔ نواب شاہ کے گرڈ اسٹیشن میں بارش کا پانی 4 روز بعد بھی موجود، بجلی کی فراہمی معطل۔ نوشہر و فیروز میں نکاسی آب نہ ہونے سے کئی علاقوں کا زمینی رابطہ منقطع۔ خیرپور میں متاثرین بپھر گئے، فیض گنج میں مہران ہائی وے پر منظور بسان کی گاڑی کا گھیراؤ، پولیس اہلکاروں اور مظاہرین میں دھکم پیل۔ سندھ کے سیلاب متاثرین پناہ اور خوراک کے لیے دربدر، بچے اور بڑے بھوک سے بلبلا اٹھے۔ جیکب آباد کے امدادی کیمپ میں 1 ماہ کی بچی چل بسی، ورثاء کا احتجاج۔ متاثرین کے حکومت سے شکوے، کہتے ہیں جس طرح ووٹ لینے آتے تھے اسی طرح مدد کو کیوں نہیں آتے۔ مختلف علاقوں میں سیلاب زدگان کے مظاہرے، سجاول میں سیلاب متاثرین کا کراچی بدین قومی شاہراہ پر احتجاج، کنکوٹ میں بھی مکین انڈس ہائی وے پر آ گئے، حکومت کے خلاف نعرے لگائے۔
शहबाज शरीफ का सिंध में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा, कहा हम हर खानदान को बचाएंगे, 38 अरब की रकम मुतासरा खानदानों में तकसीम करेंगे, हमें मुल्क की खिदमत के लिए खुद को वक्फ करना होगा। IMF मुआहदे पर एक जमात सियासत कर रही है, इस सियासत से पाकिस्तान को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंच सकता है। पाकिस्तान के खिलाफ इससे बड़ी और कोई साजिश नहीं हो सकती, हमें होश के नाखून लेने चाहिए, अल्लाह से डरना चाहिए। एशियाई क्रिकेट की 2 सुपर पावर्स टकराने के लिए तैयार, रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत का मुकाबला आज होगा। शायकीन को बेसब्री से इंतजार, पाकिस्तान को शाहीन और भारत को बुमराह की कमी महसूस होगी। कप्तान बाबर आजम कहते हैं बड़ी बड़ी बातें करना जरूरी नहीं, परफॉर्मेंस मैदान में दिखाएंगे। बड़े मैच के लिए ARY पर बड़ी ट्रांसमिशन, तनवीर अहमद और तौसीफ अहमद के होंगे माहिराना तज्जिए। शुएब जट, नजीबुल हसनैन और दुबई से शाहिद हाशमी भी पल पल की खबर से आगाह करेंगे। बलोचिस्तान में भी सैलाब के बाद मामूलात जिंदगी दरहम बरहम। कल्लात की जावा नदी में तुग़यानी, कई घंटे रेस्क्यू का मुंतजर शख्स बह गया। मस्तोंग में भी एक शख्स जाँ बहक। हरनाई में भी सैलाब ने तबाही मचा दी, कई हिफाजती बंद टूट गए, घर पानी में बह गए। केज के मकाम पर पुल टूटने से हरनाई कोयटा और ज़ियारत कोयटा शाहरा मुकम्मल तौर पर बंद। मस्तोंग में कोयटा ईरान शाहरा पर पुल बह गया। गग्घी डैम से आने वाले सैलाबी रेले ने डेरा लायार के मजीद 50 देहात डुबो दिए। मुतासरीन खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। खुशदार में बिजली की फराहमी 3 दिन से मुअत्तल। वज़ीर आला बलोचिस्तान का सैलाबी सूरत हाल में वफाकी महकमों की कारकर्दगी पर इजहार अदम इत्मीनान। पाक अफवाज सैलाब से मुतासरा लोगों की मदद में पेश। कमराट में फंसे 22 सयाहों को बाहिफाजत निकाल लिया गया। इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले सयाहों को हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू किया गया। कमांडर बलोचिस्तान कोर लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर ने लसबेला और कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल हसन अजहर हयात ने नौशहरा में मुतासरा इलाकों का दौरा किया। ISPR के मुताबिक 24 घंटों के दौरान सैलाब मुतासरीन में 5,500 राशन बैग, 1200 से ज़ायद खैमे तकसीम, मुख्तलिफ इलाकों में फील्ड अस्पताल कायम। अब तक 25,000 से ज़ायद मरीजों का इलाज किया जा चुका। 7,500 से ज़ायद जवान 50 कश्तियों के साथ मुतासरा इलाकों में मौजूद हैं। सैलाब की वार्निंग एक दिन में नहीं आई। जब वार्निंग आई तब हुकूमत सियासी इंतकाम में मसरूफ थी। फवाद चौधरी का झेलम में जलसे से खिताब, कहा एक तरफ मुल्क सैलाब की तबाहकारियों का शिकार है, दूसरी तरफ PDM की इम्पोर्टेड हुकूमत हम पर मुसल्लत है। पूरा मुल्क डूबा हुआ है और ये लोग बनी गाला पर छापों के मंसूबे बना रहे हैं। खराब मौसम के बावजूद जलसे में आवाम का समंदर उमड़, खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद शामिल। कौमी परचमों और पार्टी झंडों की बहार। पुरजोश शुरका के इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नारे। हकीकी आज़ादी की तहरीक में कप्तान का भरपूर साथ देने के अज़्म का इजहार। ऑपोजिशन की मर्जी है, उन्होंने जलसा खेलना है तो खेले, मगर इस वक्त हमारी अव्वलीन तरजीह सैलाब मुतासरीन के साथ खड़े होकर उन्हें मदद फराहम करना है। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं हालिया सैलाब से बहुत बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। दुनिया की कोई हुकूमत इस पैमाने पर कुदरती आफत का मुकाबला नहीं कर सकती। पैमरा अदालती अहकामात के बावजूद ARY न्यूज़ की नशरियात बहाल कराने में नाकाम। सिंध हाई कोर्ट ने चेयरमैन पैमरा को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। 7 सितंबर को ज़ाती हैसियत में पेश होने की हिदायत। 19 दिन गुजर गए, ARY न्यूज़ की नशरियात बहाल न हो सकीं। सहाफ़ियों के शहर शहर मुजाहरे और रैलियाँ, अवाम का भी ARY न्यूज़ से इज़हार यकजहती। कराची और लाहौर में ARY के मुलाज़मीन और अहले खाना भी एहतजाज में शामिल। प्ले कार्ड्स उठाए, मुजाहिरीन के नारे। ARY न्यूज़ की नशरियात की फौरी बहाली का मुतालबा। सखर, पाकपतन, रंगपुर, कबीरवाला, मोहसिनवाल समेत मुख्तलिफ शहरों में कहीं धरना कहीं रैली। सहाफ़ी तंजीमों का एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान।
PFUJ आज इस्लामाबाद में पैमरा ऑफिस के बाहर एहतजाजी कैंप लगाएगी। मुशीर इत्तलात पंजाब उमर सरफराज सीमा कहते हैं वफाकी हुकूमत आज़ाद मीडिया की आवाज़ दबाने का सिलसिला बंद करे। ARY न्यूज़ की आवाज़ बंद करना आज़ाद मीडिया का गला घोटने के मुतरादिफ है। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।